بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 18 تاریخ کو خلیفۃ المسلمین داماد مصطفیٰ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 2 ہجرتیں کی، حبشہ کی بھی، مدینہ کی بھی۔ آپ کو جنت کی بشارتیں ملی۔ آپ کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں تھیں۔ ابتدائی اسلام میں ہی آپ نے کلمہ اسلام پڑھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر۔ آپ کا خاندان نبوت کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ حضرت عثمان غنی کی والدہ عروہ، ان کی والدہ ام الحکیم البیضا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت عروہ بھی اسلام ان نے قبول کیا، مدینہ ہجرت کی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ کا انتقال ہوا۔ اس طرح اس رشتے کی وجہ سے حضرت علی مرتضیٰ کے والد ابو طالب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کے ماموں لگے۔ اس طرح حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت عقیل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموزاد بھائی تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں تھیں۔ حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی سے فرمایا، یا عثمان ھذا جبریل، اے عثمان یہ جبریل تشریف لائے ہیں اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں ام کلثوم کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں۔ مستدرک حاکم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے الا بوحی من السماء، مجھے وحی آئی تو میں نے یہ نکاح کروایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان غنی سے کتنی محبت تھی، آپ نے فرمایا لو ان لی 40، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں اسی طرح یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ اور یہ حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ، یہ شیعوں کے بڑے رائٹر، مصنف ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب حیات القلوب میں بھی لکھا ہے کہ عثمان بن عفان ام کلثوم را تزویج نمود، کہ عثمان بن عفان کا نکاح ام کلثوم کے ساتھ ہوا۔ منتہی الاعمال کے اندر بھی شیخ عباس قمی نے، یہ بھی شیعہ رائٹر ہے، مصنف ہے، بڑا اہل تشیع کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے، ان نے بھی یہ بات لکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ آپ کی رشتہ داریاں اسی طرح برقرار رہیں۔ حضرت جعفر طیار کی بیٹی یعنی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت جعفر طیار کی پوتی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم حضرت عثمان کے بیٹے ابان کے نکاح میں تھی۔ حضرت حسین کی بیٹی سکینہ، ان کا نکاح حضرت عثمان کے پوتے زید بن عمر بن عثمان کے ساتھ ہوا۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی فاطمہ، ان کا نکاح حضرت عثمان غنی کے پوتے عبداللہ بن عمر بن عثمان کے ساتھ ہوا۔ یہ شیعوں کی کتاب ناسخ و تواریخ کے اندر اس نکاح کا ذکر موجود ہے۔ حضرت حسن کی پوتی حضرت عثمان کے پوتے
मरवान बिन अबान बिन उस्मान के निकाह में थी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया, फितनों के दौरों का जिक्र किया, तो आपने फरमाया ये बंदा उस दौर में हक पर होगा। तो देखा गया वो हज़रत उस्मान गनी थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर नबी का एक रफ़ीक ख़ास जन्नती होता है, जन्नत का साथी होता है। मेरा रफ़ीक जन्नत में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस्मान, अल्लाह तुझे कमीज़ पहनाएगा, यानी खिलाफत की कमीज़। लोग उसको उतारना चाहेंगे मगर तू मत उतारना। मिशकातुल मसाबी में ये हदीस मौजूद है। ग़ज़वा तबूक का वक़्त आया तो 700 ऊँट बमा साजो सामान के हजूर की खिदमत में पेश किए। घर में गए तो जितनी भी अशरफियाँ थीं वो लाकर हजूर के कदमों में पेश की। बेरे रूमा ख़रीदा तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। हजूर ने जन्नत की बख्शिश की, आपको दुआ फरमाई। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला वो आबिद भी, ज़ाहिद भी, कारी भी, नाशिर कुरान भी। अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी, उसका एक ग्रुप था। इसने जब इस्लाम कबूल किया और आहिस्ता आहिस्ता इसने कुछ नज़रियात बनाने शुरू किए और इसने कहा कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर जाकर दोबारा वापस आ सकते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनसे अफजल हैं, ये जाकर वापस क्यों नहीं आ सकते। उसने कहा कि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई हैं, इसलिए वो हजूर के वसी हैं, लिहाजा खिलाफत हज़रत अली का हक है। इसके ग्रुप ने जाकर मदीनतुल मुनव्वरा में मुहासरा किया। सहाबा अक्सरियत कुछ हज पर गई हुई थी, कुछ जिहाद के लिए निकले हुए थे। जो मुक्सर जमात मदीने में मौजूद थी, तो इस ग्रुप ने, इस बागी ग्रुप ने जाके मस्जिद नबवी में हज़रत उस्मान गनी के जुम्मा पढ़ाने पर पाबंदी लगा दी। यहाँ तक कि खाने और पानी का इंतज़ाम भी बंद कर दिया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने हज़रत अली मुर्तज़ा को पैगाम भेजा तो हज़रत अली ने मशकीदे पानी के भेजे। 40 दिन तक प्यास बर्दाश्त की हज़रत उस्मान गनी ने, मगर इस हालत में भी कुरान की तिलावत नहीं छोड़ी। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला ने अपने बेटे हज़रत हसन हुसैन को रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को हज़रत उस्मान के दरवाज़े पे खड़ा किया कि दुश्मन आपको नुकसान ना पहुँचाए। सहाबा आपकी खिदमत में हाज़िर हुए, हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर और दीगर सहाबा, कि हमें हुक्म करें कि हम इन बागियों से जिहाद करें। आपने फरमाया मदीने को हजूर ने अमन वाला शहर बनाया है और मैं यहाँ कत्ल व गारत नहीं करना चाहता। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया उस्मान, आप शाम मेरे पास आ जाए। आपने फरमाया मैं हजूर का पड़ोस छोड़कर कहीं और नहीं जाऊँगा, मेरा जीना भी यहाँ है, मेरा मरना भी है। आखिर 18 ज़िलहज्जा बरोज़ जुमा असर के वक़्त ये बागी दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हुए और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुरान की तिलावत करते हुए शहीद कर दिया गया। आपकी बीवी हज़रत नाइला आगे बढ़ी, उनकी उंगलियां काट दी गई और जुम्मे को, यानी जो रात थी वो हफ्ते की रात थी आगे, तो उस रात को मगरिब इशा के दरमियानी वक़्त में हज़रत उस्मान गनी को लहद में उतारा गया। तो ये तारीख़ इस्लाम की अजीम शख्सियत, दमाद पैगम्बर, सखी आज़म हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत जो 18 ज़िलहज्जा को हुई, उसी निस्बत से मैंने कुछ गुज़ारिशात आपके सामने की हैं। अल्लाह कबूल फरमाए।